قومی کرکٹ ٹیم میں بڑی سرجری، ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا ڈھانچہ ہی بدل دیا گیا۔ محمد رضوان، بابر اعظم اور نسیم شاہ T20 ٹیم سے ڈراپ، سلمان علی آغا کپتان اور شاداب خان نائب کپتان مقرر۔ عبدالصمد، حسن نواز، شہادات خان اور عمیر بن یوسف سمیت کئی نئے نام جگہ بنانے میں کامیاب۔ محمد رضوان ون ڈے ٹیم کے کپتان برقرار، شاہین آفریدی، حارث روف، سعود شکیل، محمد حسنین، عثمان خان اور کامران غلام ون ڈے اسکواڈ میں جگہ نہ بنا سکے۔ عبداللہ شفیق، عاقب جاوید، محمد علی، محمد وسیم جونیئر اور سفیان مقیم ٹیم میں شامل۔ نئی ٹیم 16 مارچ سے نیوزی لینڈ میں 5 T20 اور 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلے گی۔ اس کے بعد ایک T20 کی ہم نے ٹیم بنائی ہے، جس میں اس کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم نے T20 کو ایک نئی سمت لے کے جانا ہے، اور اس لحاظ سے ہم نے سب سے پہلے ایک کپتان کا سوچا ہے کہ جو اس T20 کرکٹ کو لیڈ کرے۔ عاقب جاوید نے بحیثیت ہیڈ کوچ ٹیم کی خراب پرفارمنس کی ذمہ داری قبول کر لی۔ بابر اعظم اور رضوان کے لیے T20 کے دروازے بند نہیں کیے، چاہتے ہیں نئے لڑکے لا کر T20 سے تبدیلی کی شروعات کریں۔ عبوری ہیڈ کوچ کی پریس کانفرنس میں وضاحت۔ ICC چیمپئن ٹرافی میں پہلے سیمی فائنل کا ٹاکرا، آسٹریلیا کے 265 رنز ہدف کے تعاقب میں بھارت کی پیش قدمی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات مکمل، $7 ارب کے قرض پروگرام کے لیے پالیسی مذاکرات کا آغاز۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور نیتن پورٹر کی قیادت میں بات چیت 2 ہفتے تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کے بعد جائزہ مشن اپنی سفارشات IMF ایگزیکٹو بورڈ کو دے گا، جو اس ماہ کے آخر یا اپریل کے اول میں $1.1 ارب کی اگلی قسط جاری کرنے سے متعلق فیصلہ کرے گا۔ بجلی سستی کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا۔ IMF وفد کی FBR حکام سے بھی ملاقات، چیئرمین FBR سمیت سینئر حکام کی شرکت۔ عالمی مالیاتی فنڈز کو رواں مالی سال کی پہلی ششماہی ٹیکس اہداف پر بریفنگ دی گئی، ٹیکس ریونیو پورا کرنے کے اقدامات پر بات چیت۔ الحمدللہ جو ہمارا جو میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یعنی شکست و ریکس سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ راتوں رات تو یہ ممکن نہیں تھا $5 ارب کہاں سے لے کے آتے۔ میں گیا اور چیف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر گئے، ہم کچھ کئی جگہ ہم اکیلے گئے، کئی جگہ ہم اکٹھے گئے، تب جا کر یہ گیپ جو پورا ہوا۔ IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ $5 ارب کی کمی کو پورا کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ اور آرمی چیف معاشی استحکام اور IMF پروگرام میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دوست ممالک کے پاس گئے۔ وزیر اعظم کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر کنونشن سینٹر میں کابینہ کے خصوصی اجلاس سے خطاب، خوارج کے خاتمے تک ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ناممکن قرار دے دیا، ضد، احتجاج اور نفرت کی سیاست کو دفن کرنے پر زور۔ Really the new economy which is going to give us a step change that we absolutely require. I would conclude by saying that the best for Pakistan is yet to come, inshallah, and collectively we will make it happen. وزیر خزانہ کا حکومت کی متاثر کن معاشی کارکردگی کا دعویٰ، مہنگائی کی شرح کم ہو کر 1.5% رہ گئی، پالیسی ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی۔ محمد اورنگزیب کنونشن سینٹر میں تقریب سے خطاب، 1 سال میں بجلی کی قیمت میں $4.96 کی کمی آئی۔ IPP سے معاہدے ختم کرنے سے قومی خزانے پر دباؤ کم ہوا۔ اویس لغاری نے بھی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر اپنی وزارت کی کارکردگی رپورٹ پیش کر دی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، بڑی صنعتیں آپ کی پچھلے 6 مہینے میں اس بجٹری سال کے 2% سے وہ سکڑی ہیں۔ افراد زر آپ کی بڑھ رہی ہے، ملک سے $27 ارب جا چکا اور یہ $2.5 ارب کے لیے کشکول لے کے پھر رہے ہیں۔ سرمایہ کاری ہو نہیں رہی، SIFC جو ہے وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے، حکومت جھوٹ بول رہی ہے۔ عمر ایوب نے حکومتی کامیابیوں کے دعوے مسترد کر دیے۔ 1 سال میں لارج سکیل مینوفیکچر کا شعبہ سکڑ گیا، افراط زر بڑھ گئی، ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، $27 ارب ملک سے باہر جا چکے، حکومت $2.5 ارب کے لیے کشکول لیے پھر رہی ہے، حکومت اور شہباز شریف بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر رد عمل سامنے آ گیا۔
collective responsibility है. If you have to take this country forward, believe me, this country has great resilience. It's a nuclear country. It's a missile quwwat. The only thing lacking is a strong economic power. God has blessed this country with mines and minerals, with granite, with the hydrocarbon, with stones, at least worth 10 trillion. So it's a matter of streamlining. इसहाक डार ने मुआशी खुद इंहिसारी की तरफ बढ़ने का वक्त का तकाजा करार दे दिया। मुस्तकबिल में बैरूनी कर्जों से निजात और मजबूत मईशत की जरूरत है। आने वाले दौर में चैलेंजेस का बेहतर अंदाज में मुकाबला करेंगे। नायब वजीर आजम का कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए हेड ऑफिस की संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मुल्क को आगे ले जाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी करार दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात आज मुतवक्के। हुक्मरां जमात से अलहदगी की धमकियों के बाद मुलाकात अहमियत इख्तियार कर गई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में पंजाब में इत्तेहाद के फॉर्मूले पर पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जमा दस्तावेजात नामुकम्मल करार। पीटीआई के मामलात कौन चला रहा है? मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है? मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का इस्तफसार। सिर्फ इंडोर मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं, बैरिस्टर गोहर का जवाब। आज 1 साल पूरा हो गया। 4 मार्च 2024 को हमने अपने रिजल्ट नोटिफाई कर दिए थे और इलेक्शन कमीशन में कानून के मुताबिक अपने सारा रिकॉर्ड फाइल किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज 1 साल पूरा होते हुए भी अपना मुताल्लिका सर्टिफिकेट जो इसका कानूनी हक है आज तक नहीं मिला। बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम करार दे दिया। पूरा साल हो गया, पीटीआई को सर्टिफिकेट नहीं मिला। मखसूस नशिस्तों के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने फैसला रोका हुआ है। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। पीटीआई चेयरमैन की मीडिया से गुफ्तगू। यहाँ पे जो घुसपैठिए हैं ये अपने मफादात के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं। आमरीत के आगे सजदा करते हैं तो फिर जमहूरियत कैसे आएगी? जो जमात अपनी जमात के अंदर जमहूरियत नहीं नाफिज कर सकती, कानून नहीं नाफिज कर सकती, अपने आइन को नहीं नाफिज कर सकती, वो पाकिस्तान में क्या आइन नाफिज करेंगे? अकबर एस बाबर ने पीटीआई पर घुसपैठियों के कब्जे का दावा कर दिया। जमात अपने अंदर जमहूरियत, आइन और कानून नाफिज नहीं कर सकती। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का ड्रामा किया गया। पीटीआई के साबिक रहनुमा ने पार्लियामेंट में तनख्वाहें बढ़ाने के मामले पर तमाम अरकान पार्लियामेंट को मुत्तहिद करार दे दिया। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में वकला की मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। साबिक वजीर आजम और खातून अव्वल के अहले खाना से भी मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफजई को तर्जमान के ओहदे से हटा दिया। बानी के वकील एडवोकेट ताबिश फारूक की तस्दीक। साबिक खातून अव्वल ने नईम पंचोता, मुबश्शिर आवान, खालिद यूसुफ और राय सलमान फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में मुख्तलिफ माली मामला पर सख्त नोटिस। चेयरमैन पीएसी उमर अयूब सेक्रेटरी खजाना की अदम शिरकत पर बरहम। गैर मुल्की कर्जों के आदाद शुमार पर तफसीली ब्रीफिंग का मुतालबा। डॉलर के उतार चढ़ाव पर वजारत इक्तिसादी उमूर की पेशगोइयां गलत करार दे दी। जुनैद अकबर ने वजारत खजाना के साथ मनसूबाबंदी और तरक्कियात की वजारत को भी इजलास में तलब करने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जुर्म किसी ने भी किया हो, सजा होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ क्या फर्क पड़ता है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। ट्रायल में जमीन आसमान का फर्क है। एक ट्रायल आजाद है, दूसरा मिलिट्री में है। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी का जवाब। मजीद समाअत कल होगी। पीटीआई के सदर परवेज इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालती हुक्म पर पुलिस ने मुकदमात की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। साबिक वजीर आला पंजाब के खिलाफ सूबे में 32 मुकदमात दर्ज हैं।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, अमन व अमान की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात का जायजा। शुरा ने सूबे में देरपा अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविल इंतजामिया के दरमियान करीबी राब्ते को जरूरी करार दे दिया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात और इंटेलिजेंस शेयरिंग मज़ीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। हुकूमत अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेगी। सरफराज बुगटी ने इजलास के फैसलों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। बलोचिस्तान में रात गए कोस्टल हाईवे विजिटॉप के मकाम पर दहशतगर्दों का हमला, दर्जन से जायद गैस बाउजर गाड़ियां जला दी। मुसल्लह अफराद की पसनी और उमाड़ा के दरमियान कोस्टल हाईवे पर नाकाबंदी, पुलिस मोबाइल को भी नजर आतिश कर दिया गया। मुस्तफा आमिर अगवा और कत्ल केस में मुलजिम शेराज एतराफी बयान के लिए ETC कराची में पेश। मुलजिम के वकील का शेराज को डराने और धमकाने का इल्जाम। मुलजिम एतराफ करे या ना करे, बयान के बाद उसे जेल भेजना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स, मुलजिम शेराज को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 6 दिन की तौसी। मुलजिम से आला कत्ल स्टिक बरामद करनी है। इस स्टिक से और भी लड़के लड़कियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सरकारी वकील का मौक़िफ़। FIA साइबर क्राइम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम भी मुस्तफा कत्ल केस में शामिल। 5 रुकनी टीम ने AVCC सेंटर में मुलजिमान अरमगान और शिराज से पूछगछ की। अरमगान ने किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। ज़राए का दावा, FIA को पुलिस से तलब करदा अरमगान का लैपटॉप, फोन, डिजिटल आलात समेत दीगर रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने कराची की तरह सिंध भर में रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। डंपर और वाटर टैंकर माफिया को कानून पर अमल करवाने और हादसों में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने के लिए ताजर बरादरी का किरदार खुशाइन करार दे दिया। हुकूमत ने नैब तरमीमी बिल 2024 वापस ले लिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में बिल वापस लेने की तस्दीक कर दी। बिल वापस लिए जाने के बाद मुलजिम को हिरासत में रखने का दौरानिया 30 से वापस 14 दिन हो गया। वफाकी हुकूमत ने 3 साल बाद पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पंजाब को फाल कर दिया। डॉक्टर लुबना ज़हीर चेयरपर्सन मुकर्रर, राशिदा सुहेल और साहिद मकसूद अरकान तैनात। मजीद 3 मेंबरान का तकर्रुर करने का भी फैसला। काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सयाहत के फ़रोग़ के लिए अहम फैसले। सूबे भर में मजहबी, तारीखी, कदीमी वर्सा, आसार कदीमा और इको टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। 170 सयाहती मकामात और ट्रेलर्स की तामीर व मरम्मत और बहाली की मंजूरी। पहली मुकम्मल टूरिज्म मैग्निफिसेंस ऐप भी तैयार। ऐप के जरिए तमाम सयाहती मकामात की वर्चुअल सैर की जा सकेगी। हुकूमत सिंध ने सैलाब से बचाव के लिए मुश्तरका मुफादात कौंसिल से 630 अरब रुपए मांग लिए। रकम माली साल 2030 तक के लिए मांगी गई है। 2022 के सैलाब से तबाही के बाद आलमी इदारों से लिए गए कर्ज वापस करने हैं सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। सरकारी हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की खेप पारा चनार पहुंचा दी गई। एंटीबायोटिक, बुखार और खांसी की दवाइयां शामिल, जरूरी तिब्बी आलात और लेबोरेटरी सीरम भी पारा चनार पहुंचा दिए गए। MS पारा चनार ने अद्वियात की फराहमी की दरख्वास्त की थी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम ज़माना इंसानी स्मगलर सियालकोट से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम राशिद जज्जा के खिलाफ गोजरावाला सर्कल में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम ने शहरियों को इटली भिजवाने के 49 लाख रुपए से जायद बटोरे। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरों के तलबा और तालबात की दरियाए सिंध से कनाल निकालने के खिलाफ एहतजाजी रैली। इंडस हाईवे पर धरने के दौरान मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम, पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुतादिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का टैक्स छूट के खात्मे और नए पेंशन कवानीन के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाज। ब्यूरोक्रेसी और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा, दूसरों की तनख्वाह और पेंशन पर कट लगाया जा रहा है। मुजाहिरीन ने हुकूमती इक़दामात तालीम दुश्मन करार दे दिए। कराची के करीमाबाद अंडरपास मंसूबे पर काम सुस्त रवी का शिकार। इलाके के ताजिर और मकीन मुश्किलात में मुब्तला। रास्तों के बंदे से शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा। अवाम का मेयर कराची से मंसूबा हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने का मुतालबा।
جامعہ کراچی میں شعبہ فارمیسی کے طالب علم نے ذہنی تناؤ کی گولیوں کا متبادل ڈھونڈ نکالا۔ مائکرو نیڈل پیچ سے دوا کی مطلوبہ مقدار جسم میں پہنچائی جا سکے گی۔ تجرباتی مرحلہ جاری، تحقیق کا فنڈ وفاقی ہائر ایجوکیشن کی جانب سے جاری کیا گیا تھا۔ لاہور کے علاقے ہربنسپورہ میں ملزم نے موبائل فون کے لیے خاتون کو کرنٹ لگا کر قتل کر دیا۔ ملزم خاتون کے گھر رنگ کرنے گیا تھا، موبائل دے کر قتل کی منصوبہ بندی کی، چاول کی بوری میں چرائی، پولیس کی تفتیش۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں ٹریفک پولیس وارڈن نے رکشہ ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ شہری پر تھپڑوں اور لاتوں کی بارش، فوٹیج سامنے آ گئی۔ واقعہ وی وی آئی پی پروٹوکول کے دوران پیش آیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ قائد آباد پل کے نیچے ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں سحر اور افطار کے اوقات میں گیس کی بندش، ایم کیو ایم پاکستان نے ایم ڈی سوئے سدرن گیس کو خط لکھ دیا۔ سوئی گیس اپنے ہی اعلان کردہ وقت پر گیس فراہمی میں ناکام ہے۔ عوام کے لیے افطار اور سحری کی تیاری مشکل ہو گئی، ایم پی عامر صدیقی کا خط۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری، آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور راولا کوٹ سمیت مختلف مقامات پر برفباری۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی روئی کے گالے گرنے سے مناظر حسین، سردی بھی بڑھ گئی۔ سکردو، ہنزا، دیامر، لائردیر اور ایبٹ آباد میں بھی برفباری۔ کلام مہوڈن روڈ آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدہ اگلے مرحلے میں داخل نہ ہو سکا، صہیونی فوج کے غزہ پر رمضان میں بھی حملے، ایک بچہ شہید، ایک شخص زخمی۔ غزہ پہنچنے والی انسانی امداد روکنے سے فلسطینیوں پر پھر بھوک کے سائے گہرے ہو گئے۔ قاہرہ میں عرب سربراہی اجلاس، مصر نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالرز کا 5 سالہ منصوبہ پیش کر دیا۔ فضائی اڈے سمیت نئے گھر اور کاروباری عمارتیں تعمیر کی جائیں گی۔ اجلاس میں تمام فلسطینی علاقوں میں 1 سال کے اندر انتخابات کرانے کا بھی مطالبہ۔ امریکی صدر نے یوکرین کے لیے تمام فوجی امداد روک دی، ڈونلڈ ٹرمپ کی توجہ امن پر ہے۔ شراکت داروں کو بھی اس مقصد کے لیے پرعزم ہونے کی ضرورت ہے، وائٹ ہاؤس کا بیان۔ سربیا کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا حکومت کے خلاف احتجاج، پارلیمنٹ کے چیمبر میں اسموک بم پھینکے اور آنسو گیس چھوڑ دی، انڈے بھی دے مارے، کئی اراکین زخمی۔ چین نے امریکہ کی زرعی مصنوعات پر 10% ٹیرف کا اعلان کر دیا، میکسیکو کا بھی ٹرمپ کے ٹیرف کا جواب دینے کا اعلان۔ 25% اضافی ٹیرف کا کوئی جواز نہیں، میکسیکو کی صدر کی نیوز کانفرنس۔ اسپین کے مختلف حصوں میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی، سڑکیں تالاب بن گئیں، نظام زندگی بری طرح متاثر، انتظامیہ نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا۔ جاپان کے شہر کے جنگلات میں لگی آگ 1 ہفتے بعد بھی بجھائی نہ جا سکی، شعلوں نے 5000 ایکڑ سے زائد اراضی جلا ڈالی، 2000 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ بھارتی نژاد کینیڈین تاجر انکت شریواستو کینیڈا میں خفیہ سرگرمیوں میں ملوث نکلا، کینیڈین اخبار گلوبل نیوز نے بھارتی ایجنٹ کا پول کھول دیا۔ بھارتی ایجنسی را نے انکت کو کینیڈین سیاستدانوں کو فنڈ دینے، بھارت کے لیے حمایت حاصل کرنے کا ٹاسک سونپا۔ ایجنٹ جعلی ویب سائٹ سے پاکستان مخالف مواد پھیلا رہا تھا، کینیڈین انٹیلیجنس کی رپورٹ۔ ایشین فٹ بال چیمپئن لیگ اختتامی مراحل میں داخل، راؤنڈ آف 16 کے پہلے مرحلے میں النصر اور استقلال کا میچ بے نتیجہ ختم۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے شام کے خلاف اے ایف سی ایشین کپ 2027 کوالیفائر کے پہلے میچ کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا۔ ممکنہ کھلاڑیوں میں یوسف برد، ثاقب حنیف، عبدالباسط، عبداللہ اقبال اور دیگر شامل۔ سابق کپتان وسیم اکرم بھی کشمیر سپریم لیگ کا حصہ بن گئے، لیجنڈری فاسٹ بالر نے بطور مینٹور لیگ کو جوائن کیا۔ ورلڈ ڈس ایبلٹی سنوکر چیمپئن شپ میں پاکستان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ تھائی لینڈ میں پاکستانی اسپیشل کویسٹ شہزاد بٹ نے چیمپئن شپ میں 3ری پوزیشن حاصل کی۔